হাই, ওয়েলকাম টু অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্যাট। মাইসেলফ শান্তনু দাস, ফিজিক্স এডুকেটর অফ অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্যাট। তো আজকে আমরা আলোচনা করব লিনিয়ার মোমেন্টাম। ওকে, নতুন একটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করবো আমরা এখানে। এই লিনিয়ার মোমেন্টামটা কি? দ্য সিম্বল অফ লিনিয়ার মোমেন্টাম ইজ পি। ইটস এ ভেক্টর কোয়ান্টিটি। So P equal to mass of the particles of body and velocity v. Velocity is also vector quantity. So P equal to m into v, m times v, that is the momentum. And unit of the P, SI unit of the P, a momentum is m kg v meter per second. Okay, and CGS unit of momentum is CGS gram সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড। ওকে, ঠিক আছে। তো আমরা এখানে পেলাম কি মোমেন্টাম ইকুয়াল টু এম ইন্টু ভি, তার এসে সিরিজ ইউনিট দেখে নিলাম। তো মোমেন্টাম হচ্ছে মাস ইন্টু ভেলোসিটি। সো ডিফারেন্সিয়েট করলাম বোথ সাইড উইথ রেসপেক্ট টু টি। যদি করি ডিফারেন্সিয়েশন বোথ সাইড উইথ রেসপেক্ট টু টি যদি করি, তাহলে আমরা কি পাই দেখো, ডিপি ডিটি ইকুয়াল টু এম ডিভি ডিটি, and velocity change with respect to time, you know that is equal to acceleration. So m a, and from the Newton's second law you know that the m a equal to f, and f is the force, applied force or external force or net force. F is the net force or external net force. So dp by dt equal to f net. Now we get the momentum definition. Rate of change of momentum with respect to time is equal to net force or net external force applied on that particles. Okay, so momentum ki definition ki পেলাম যে আমরা the time rate of change of momentum. The time rate of change of momentum is equal to net force or net applied force on that particle in the same direction, because you know that force is a vector quantity and momentum also a vector quantity. Okay, the rate of change of momentum, the rate of change of momentum with respect to time is equal to applied force on the particle in same direction. ওকে, তো আমরা এখানে মোমেন্টামটা পেয়ে গেলাম, মোমেন্টামের ডেফিনেশন। এইটা হচ্ছে নিউটনের সেকেন্ড ল। দ্যাটস অলসো স্যাটিসফাই দ্য নিউটন সেকেন্ড ল। নিউটন সেকেন্ড ল কি বলছে? দ্য রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম with respect if no external force is applied on it. If no external force is applied on it, so Newton's second law কি ছিল দেখো, ভেবে দেখো, no external force is applied on it, so dp by dt equal to 0, then dp equal to 0 dt, and so also 0. Integration 0 is constant, so p equal to c, so momentum is constant if no external force applied on that particles. Okay, ক্লিয়ার হচ্ছে? তাহলে কি করে পেলাম আমরা মোমেন্টামটা? কি মোমেন্টাম হচ্ছে মাস টাইমস ভেলোসিটি হচ্ছে মোমেন্টাম। আর মোমেন্টাম অলসো এ সিঙ্গেল পার্টিকেল। আমরা এখানে কনসিডার করলাম একটা পার্টিকেল, সিঙ্গেল একটা পার্টিকেলের উপরে যদি আমরা মাস ইনটু ভেলোসিটি করি, সেটা হচ্ছে মোমেন্টাম। ওকে, আর মোমেন্টাম অলসো অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম হতে পারে। আমরা এখানে জাস্ট ডিসকাস করলাম লিনিয়ার মোমেন্টাম। ধরো একটা সিস্টেমে অনেকগুলো পার্টিকেল আছে। নাও ইউ কনসিডার এ সিস্টেম হ্যাজ
more than one particles. মুছে দিলাম এটা, ঠিক আছে? So more than 1 2 3 4 5 6 7 8 like n number of particles or infinite number of particles. First we consider a particle 1 is mass m1 and consider another particle whose mass m2. Okay, the external force m1 F ext for particle 1. Here the external force of m2 F ext of two particles in that direction. Okay, so this is an external force we applied on m1 particles and m2 particles whose mass is m1 and m2. This is a particle 1 and particle 2, and in between this is a from Newton's third law. The particle attract each other, so a force 1 to 2 in that direction, a force 2 to 1 in that direction. That is the internal force. This force is internal force. Okay, so net force is the net force. If net force in vectorically the external force plus F12, that is the internal force, that is a net force of particle 1. So F net force for particle 1 we write down F external force for particle 1 whose mass is m1 and F 1 to 2 int internal for 1. Okay, in the same way we can write this is the net force of particle 2 of F net force for particle 2 is equal to F external force for particle 2 plus F 2 to 1 this force, this is the internal force particle 2, and total force of the two particle system. If you consider this system has only two particles, so total force equal to, that is the equation 1 2, so F net force for 1 F net force of 2. Okay, clear? তো আমরা কি করে নেট ফোর্স গুলো ক্যালকুলেট করছি আমরা একটা সিস্টেম অফ পার্টিকলস থেকে, ঠিক আছে? If the momentum depend on the external force, the moment does not depend on the internal force. Momentum also depend on external force. We define the momentum. Okay, so the total momentum of the particles of system particles, the P total. Now we consider the system has more than two particles, n number of particles. So that is the P1, particle P2, particle P3, particle Pn, and also so on, infinite number of particles. So
take a time differentiation both sides with respect take a time differentiation, take now differentiate both sides with respect to time t. So dp total by dt equal to dp1 by dt plus dp2 by dt dot 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 dpn by dt and so on. Now dp1 by dt, what's the dp1? If particle has mass m1, this is a particle 1 has a change in momentum with respect to time t, that is equal to net force. So net force is F net, so external force plus internal force from these particles. So net force of 1, so that is the F net force on 2 and Fn T net force of n number of particles and so on, that is a total force, that is equal to dp total by dt. So আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে, দেখো the external force or the say that the net external force is F net. So if internal force is 0, if know that the internal force is 0 of a system of particles conserved, means the internal force is 0. So the only external force are exist. If you consider in a momentum, only put the value of the external force. Okay, they say that the net external force on a particle changes the particle the linear momentum p. Conversely, the linear momentum can be changed only by a net external force. Remember that, only by a net external force. If there is no external force, the p cannot change. If no external force, the p cannot change, the momentum is constant. This is a very important, the key point of that lecture. Okay, if no external force, so p cannot change, so p is constant. Okay, so forget about the internal forces, only the external force exist for in these two particle cases. Next we discuss the linear momentum of the system of particles. This is a system of particles we discuss here. Now is another way to approach the calculate the linear momentum of a system of particles. This is a one way approach, and the another way approach the system of particles to follow the Resnick-Haidt books. To the linear momentum of a system of particles here, erase it. Okay, যদি কথা বুঝতে অসুবিধা কমেন্টে বলবে, আমি তাহলে কিন্তু বুঝিয়ে দেবো, বাবা মুছে দিল একটু। তাহলে কি পাচ্ছি এখানে, এই বইটা যদি ফলো করে দেখি তাহলে থাকছে আমাদের লিনিয়ার মোমেন্টাম অফ এ সিস্টেম অফ পার্টিকেল ইফ দ্য ক্যালকুলেট দ্য লিনিয়ার মোমেন্টাম of system of particles. The total momentum p, vector quantity, the particle 1 momentum, particle 2 momentum, particle 3 momentum, particle of n number of particle momentum. Okay, so momentum equal to mass into velocity, m1 v1 m2 v2 mn vn, also a vector quantity, right? এবার আমরা এই mv1 mv2 mn vn যদি আরো পার্টিকেল থাকে চলতে থাকবে, এটা কিভাবে লিখতে পারি আমরা আগে পড়েছি সেন্টার অফ মাস। কি পড়েছি আমরা? সেন্টার অফ মাস মানে কি, ইফ কোনো বডি বা সেন্টার, ধরো একটা পার্টিকেলস রয়েছে, সেখানে কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি,
মনে রাখো মোমেন্টাম অনলি কাজ করছে কখন, যখন এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে। ইফ ধরো একটা সিস্টেম অফ পার্টিকেলে যদি n নাম্বার অফ পার্টিকেলস থাকছে, we consider that system has the n number of particle and all particles have the masses m1, m2, m3, that the total mass of the system of particles is capital M equal to m1 plus m2 plus m3 dot 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 so on. তখন আমরা সেন্টার মাসটা কোথায় অ্যাপ্লাই করি, একটা কথা মাস বা ধরো সেন্টার অফ মাস, সেন্টার অফ মাস যেখানে অল মাসটা কোথায় থাকে সেখানে সেন্ট্রালাইজ করা থাকে, মানে আমরা এখানে এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যাপ্লাই করি তো পুরো সিস্টেমটা করতে গেলে প্রত্যেকটা পার্টিকেলের মধ্যে করা সম্ভব নয়, আমরা তাই কী করি যে কোনো একটা পয়েন্টে করি, সেটা কোন পয়েন্টে করি সেটা হচ্ছে সেন্টার অফ মাস পয়েন্টে আমরা এক্সটার্নাল ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করি। ঠিক আছে, তাহলে আমরা কী পাচ্ছি এখান থেকে, তো সেইখান থেকে কনসিডার করি। দেখো আমরা ধরো করলাম কি, আমরা ধরো একটা সিস্টেমে কতগুলো পার্টিকেল আছে, n number of পার্টিকেল আছে। সো ফ্রম নিউটন সেকেন্ড ল উই নো দ্যাট ক্যাপিটাল F at a net force of that system equal to capital M mass, total mass of the system, that is capital M equal to plus small m1 plus small m2 plus small m3 and sum of these small of m1 m2 m3 and get the final value capital M, the total mass of the system, that is equal to A COM, center mass, and acceleration is a vector quantity. Okay, that is system of particle, that is a system of particles. Okay, এবার তাহলে কিছু অ্যাজাম্পশনে যাচ্ছি আমাদের এই ক্যালকুলেশনগুলো করার জন্য। ঠিক আছে, আমরা যখন কি ডাইমেনশন ক্যালকুলেট করছি, ওয়ান ডাইমেনশনালি আছে সব কিছু। ঠিক আছে, তাহলে করছি কি, ইফ দ্য নেট ফোর্স কিছু অ্যাজাম্পশনগুলো দেখো, ধরো এই নেট ফোর্স অ্যাজাম্পশন 1, ইফ দ্য নেট ফোর্স of all external force of the system, force of the part of the system, another part of the system is internal force are not included. So এখানে কি থাকছে, only the external force, no internal force are to be included, forget about the internal force. তাহলে if net force তাহলে কি থাকছে, if no internal force, forget about the internal force কে আমরা ইনক্লুড করছি না, অনলি আমরা এখানে এক্সটার্নাল ফোর্স থেকে ইনক্লুড করছি। সো এখানে অনলি দ্য ফার্স্ট অ্যাজাম্পশন, if net force is only external force, okay, next assumption কি করে বলছি, the m capital mass of the system is conserved, so no particle, so mass, total mass of the system will constant, means in that process no particle to be added or particle to be removed from that system, so the total mass of the system is conserved, means the system is closed system. Also the system is isolated system because the no particle or mass to be entered or removed from the system. Okay, third, isolated system, okay, or closed third কি বলছে, the acceleration ACOM, center mass of the acceleration, the ACOM is the center mass of the system, gives the no information about the acceleration of any other point of the system. So ACOM আমার কোনো ইনফরমেশন দিচ্ছে না যে আদার পার্টিকেলের অ্যাক্সিলারেশন কি হবে না। This ACOM gives the no information about that other particle of that system কি থাকছে না থাকছে, আদার পার্টিকেলগুলো আমার কোনো ইনফরমেশন কিন্তু ACOM, সেন্টার মাস অফ দ্য অ্যাক্সিলারেশন আমাকে কিন্তু দিচ্ছে না। ঠিক আছে, তাহলে আমরা ধরো যে তিনটে অ্যাক্সিস কনসিডার করি, একটা এক্স অ্যাক্সিস, একটা ওয়াই অ্যাক্সিস, একটা জেড অ্যাক্সিস, তাহলে কি হবে দেখো, তাহলে পাবো আমরা if net force on x axis, if net force on x axis, তাহলে কি পাবো আমরা এখান থেকে একটা m mass, আর পাচ্ছি ACOM, center mass of acceleration on only x axis। আচ্ছা y axis তাহলে কি পাবো, f net
y m a c o m y axis, f net, z axis, capital M mass of the system, mass of the in that direction z axis বরাবর যে পার্টিকেল আছে তার মাস কত। সো a c o m in z direction। ওকে, এবার আমরা কনসিডার করছি যে এম আর সি ও এম, ধরো এবার মুছে দিলাম এটাকে আমি, এবার এম আর সি ও এম, তাহলে কি হবে, এম ওয়ান দ্যাট ইজ এ ক্যাপিটাল এম, total mass আছে m1 r1, r is the positional vector, m2 r2, mn rn so on চলতে থাকবে। now take a differentiation both side with respect to time t, তাহলে কি পড়ে থাকবে আমার এখানে, m differentiation both side with respect to time t rcom by drcom by dt is equal to m1 dr1 by dt plus m2 dr2 by dt চলতে থাকবে। তাহলে এটাকে আমি কি লিখতে পারি এখান থেকে, m that is a vcom, you know that the rate of change, তাহলে পজিশনাল ভেক্টর মানে ধরো এখান থেকে ধর ডিসপ্লেস করছে কতটা, তো এটাকে দিলে আমি rটা হচ্ছে নট এ পজিশনাল, এটা ধরো পজিশনাল ভেক্টর at a point p and r is the displacement vector, sorry the r is that the displacement vector, so a rate of change of displacement by time is that is a vcom equal to m1, মনে রাখবে rটা তাহলে হচ্ছে কি ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর নট এ পজিশনাল ভেক্টর, পজিশনাল ভেক্টর p, কোনটা পয়েন্ট p বা p থেকে অরিজিন বা কোনটা পয়েন্টের ডিসটেন্সটি হচ্ছে আমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর, দ্যাট ইজ v1 প্লাস m2 v2 and so on। তাহলে আমি এটাকে চেঞ্জ করি, দেখো m1 v1 m2 v2 এটাকে আমি কি লিখতে পারি, তাহলে এটাকে লিখতে পারি টোটাল p ইকুয়াল টু m v com, দেখো তাহলে এম ভি সি এমটা কোথা থেকে আসে সেটা জানার জন্য আমাদের এইগুলো কিন্তু অ্যাপ্লাই করে জানতে হলো, ঠিক আছে। এম ভি সি ও এম এই যে রিলেট করতে পারলাম আমরা, তার মানে কি যে ডটগুলো নেট ফোর্স থাকছে, ধরো একটা এক্স অ্যাক্সিস একটা ওয়াই অ্যাক্সিস একটা জেড অ্যাক্সিস বরাবর যদি করি, এটা অনেক এক্স অ্যাক্সিস বা ওয়াই অ্যাক্সিস বা জেড অ্যাক্সিস, ধরো কতগুলো পাচ্ছি এম এ সি ও এম। তাহলে এবার ধরো রেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি উইথ রেসপেক্ট টু টাইম দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু অ্যাক্সিলারেশন, সো VCOM dVCOM by dt equal to m dV1 by dt plus m1 m2 dV2 by dt and so on, that is equal to, you can write down m ACOM, সে মনে করো নিউটনের সেকেন্ড লতে কি লিখেছিলাম আমরা, তাহলে হচ্ছে m1 a1 প্লাস m2 a2, সরি m নট এ ভেক্টর কোয়ান্টিটি সো অন। তাহলে বোঝা গেল সেই নিউটনের সেকেন্ড ল থেকে কি টোটাল এটা কি এফ নেট ফোর্স কি ছিল আমাদের, এফ নেট ফোর্স দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল এম মাস অফ দ্য সিস্টেম অ্যান্ড এ সিওএম, ঠিক আছে বোঝা গেল এটা। তাহলে এটা কি লিখতে পারি আমি, m1 a1 m2 a2 কে আমি লিখতে পারি, তাহলে এটা হচ্ছে f1 এটা হচ্ছে f2 লিখতেই পারি, তাহলে এরকম ভাবে এটাকে, তাহলে কি পেলাম এটাকে আমি, তাহলে এটা মুছে দিলাম, ঠিক আছে এটা বোঝা গেল। তার মানে কি হচ্ছে এম a1 মানে হচ্ছে ফ্রম নিউটন সেকেন্ড ল থেকে আমরা জানি এটা f1 এটা f2 ডট ডট করতে fn অ্যান্ড সো অন, মুছে দিলাম এটাকে, একটু বোর্ডে আর জায়গা নেই বলেই মুছে দিলাম, ঠিক আছে। কারো কোথায় যদি বুঝতে অসুবিধা হয় ভিডিওটা পজ করে ব্যাকে গিয়ে দেখে নিও, ওকে।
তাহলে আমরা কি পেলাম, P ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল M VCOM total momentum, sorry, that is the P total momentum, write down the symbol is P total momentum. So linear momentum of a system of particle, বা সেকেন্ড একটা অ্যাপ্রোচ নিয়ে এইভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি, আমরা আগেরটাও করতে পারি, এটাও করতে পারি। তাহলে কি পাচ্ছি, এইবার দেখো যদি আমরা এটাকে ডেরিভেটিভ করি, dP total by dt capital M dVCOM by dt MACOM, তাহলে এখান থেকে কি পেলাম, the linear momentum of system particle, the linear momentum of the system of the particle, linear momentum of a system of the particle is equal to total mass of the system and acceleration of the particle. এইভাবে লিখতে পারি আমরা এখান থেকে। তাহলে আমরা কীভাবে লিখতে পারলাম তাহলে এখান থেকে, সো লিনিয়ার মোমেন্টাম অফ এ সিস্টেম অফ পার্টিকেল, সো linear momentum of system of particle system of a system equal to total mass of the system times center of mass velocity, ঠিক আছে, বোঝা গেল তাহলে কি করে পেলাম দুটো আমরা। সো আমরা এখানে নেট ফোর্স তাহলে কি পেলাম, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু, আমরা আগে লিখলাম কি, এটা হচ্ছে নেট ফোর্স, forget about the all internal force, only external force, that is a system of particle. Okay, so the body have a more than, the body has the more than one particles or 2 3 4 5 6, then you calculate that these two approach, in previous approach or that approach. Okay, next we discuss the collision or impulse. যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা কমেন্টে বলবে, আমি কিন্তু তাহলে বুঝিয়ে দেবো, ঠিক আছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু একটা টপিক এটা, ঠিক আছে, কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে পড়তে হবে আমাদেরকে। সো নেক্সট টপিক হলো আমাদের কলিশন অ্যান্ড ইম্পালস। কলিশন অ্যান্ড ইম্পালসটা কী জিনিস, ধরো একটা বডির সাথে যখন ধাক্কা খেলো তখন কী হলো, কলিশন হলো বা ক্র্যাশ হলো বা ধাক্কা লাগলো, অ্যাক্সিডেন্ট হলো, সেটাকে বলবো আমরা কি, কলিশন। আর কতক্ষণ ধরে কলিশনটা হলো সেটা হচ্ছে ইম্পালস। ওকে, তো আমরা কি জানলাম, একটার সাথে একটা পার্টিকেলের সাথে আরেকটা পার্টিকেল ধাক্কা খেলে সেটাকে কী বলবো আমরা, কলিশন বলছি এখানে। তো কলিশন অনেক রকম হতে পারে, একটা পার্টিকেলের সাথে একটা পার্টিকেল ধাক্কা খেতে পারে, একটা পার্টিকেলের সাথে মোর দ্যান ওয়ান পার্টিকেল ধাক্কা খেতে পারে, ক্র্যাশ করতে পারে, তাকে বলবো আমরা কলিশন। তো আমরা এখানে কনসিডার করলাম সিঙ্গেল কলিশন। যদি আমরা কনসিডার করি সিঙ্গেল কলিশন, ধর একটা ব্যাট আর বলের মধ্যে কলিশন হলো, তখন সেটাকে বলবো আমরা সিঙ্গেল কলিশন। আফটার দ্য কলিশন বল মুভ অনেক দূর চলে, অনেক মুভ ফার অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ব্যাট অর দ্যাট কলিশন পয়েন্ট। সো ধরো একটা বল একটা ব্যাটের মধ্যে কী হলো, কলিশন হলো। ধরো একটা ব্যাট, বিরাট কোহলি আর ধরো IPL চলছে, জাসপ্রীত বুমরা বল করলো, ব্যাট আর বলের মধ্যে কলিশন হলো, হওয়ার পরে বলটা কোথায় চলে গেল, একদম অ্যাঙ্গেল করে একদম মাঠের বাইরে পুরো 6। তাহলে হচ্ছে এই টাইম অফ কলিশন এখানে, ঠিক আছে। তাহলে এইখানে কলিশনটা কী বলবো আমরা, এখানে ধরো
ধাক্কা খাওয়ার পর বলটা বেরিয়ে গেল, এক জায়গায় স্টে হয়ে গেল না। অনেক কলিশন হয়ে দেখবে, ধরো একটা মাটির ডেলা বা থকথকে কিছু পদার্থ ধরো একটা দেওয়াল বা কোথায় ছুললে সেটা কী হয়, সেটা সেখানে গিয়ে থেকে যায়, বা কোথাও কলিশন হওয়ার পর সেটা ছিটকে চলে যায়, বা কোথাও কলিশন হওয়ার পর সেটা সেখানে থেকে যায়। এখানে কলিশনটা হওয়ার পর সে দূরে চলে গেল বা থেকে গেল, দুটো কেস হতো। আমরা এখানে এই কেসটা কনসিডার করছি না এখন, আমরা জাস্ট আমরা কনসিডার করছি যে কলিশনটা হলো, তারপরে ব্যাটার বলটা 6 হলো না 4 হলো, আমার সেটা নিয়ে মাথা ব্যথা করে নেই। আমাদের মাথা ব্যথাটা কোথায় হলো, আমাদের করে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করতে হবে যে কলিশনটা হওয়ার সময় কি হলো। ঠিক আছে, সো এখানে দেখতে পারি ধরো আমরা ডিপি ডিটি ইকুয়াল টু আমরা কি জানি এফটি। So change in momentum or external force equal to, so change in momentum equal to net force, and also net force is external force, so no included in internal forces. ধরলাম dp equal to ft dt, এবার ধরো কলিশন টাইম, এবার টিআই দিলাম বিফোর কলিশন, টিএফ হচ্ছে আফটার কলিশন। জাস্ট সো এটা কি হচ্ছে টিআই, জাস্ট কলিশনটা শুরু হয়েছে, ধরো টিআই টাইমে কলিশন শুরু হয়েছে, ব্যাটার বলের মধ্যে কোলাইড করেছে, ধাক্কাটা লেগেছে, সেই সময় মোমেন্টাম দিলাম পিআই, ধাক্কা খাওয়ার পর সময় যে মোমেন্টামটা হলো, আফটার টাইম ওভার টিএফ ফাইনাল টাইম জাস্ট আফটার কলিশন, সেখানে মোমেন্টাম হলো পিএফ। এটা ছিল বিফোর কলিশন, এটা হলো আফটার কলিশন, জাস্ট বিফোর কলিশন জাস্ট আফটার কলিশন। সেটা করলে আমরা কি পেলাম, সেটা পেলাম আমরা যদি ডিপিকে ইন্ডিকেট করি তাহলে কি পাই আমরা, পিআই টু পিএফ, দ্যাট ইজ টিআই টু টিএফ এফটি ডিটি। আমরা কি বলেছি কতক্ষণ ধরে কলিশন হয় সেটাকে আমরা কি বলি, ইম্পালস। সো দ্যাট ইজ কি ইম্পালসের সিম্পল হলো জে, অলসো ভেক্টর কোয়ান্টিটি। কেন ভেক্টর কোয়ান্টিটি, কেন কলিশন হওয়ার পর যে বলটা ব্যাটটা কি সেম জায়গায় থাকবে না কোন ডিরেকশনে চলে যাবে, তারপর ডিপেন্ড করছে। হয়তো বললাম না কোনো জায়গায় কি হয়, স্টিক টুগেদার অ্যান্ড ফার ফ্রম দ্যাট ডিস্টেন্স দ্য কলিশন পয়েন্ট। সো জে ইজ দ্য ইম্পালস ইকুয়াল টু pf minus pi also equal to t initial to tf ft dt. Okay, so impulse also equal to change in momentum. So impulse কে আমরা কি লিখতে পারি, impulse equal to delta p change in momentum, or also equal to কতটা টাইম ধরে এক্সটার্নাল ফোর্সটা আমাকে অ্যাপ্লাই করেছে। তো এই ফোর্সটাকে আমরা কি বলছি এখানে, আমরা এটাকে বলছি কলিশন ফোর্স। ওকে, সো কি পেলাম, দ্য লিনিয়ার মোমেন্টাম অ্যান্ড ইম্পালস থিওরেম। এটাকে বলছি লিনিয়ার মোমেন্টাম অ্যান্ড ইম্পালস থিওরেম। এটা হচ্ছে আমার কি, এটা হচ্ছে লিনিয়ার মোমেন্টাম থিওরেম। ওকে, তো যদি আমরা এবার গ্রাফ ড্র করি তাহলে কি দেখতে পাবো, তাহলে এই ইকুয়েশনটা থেকে মুছে দিলাম ব্যাটার বলটাকে। ঠিক আছে, তাহলে দেখো যদি গ্রাফ ড্র করি, ধরো এদিকে আমি ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর এফ দিলাম, আর এদিকে দিলাম আমি টাইম টি, তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি, সাম টাইম ইন্টারভ্যালে কলিশন স্টার্ট হয়েছে, যেতে 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 ধরো কার্ভে গিয়ে গসেন কার্ভ হওয়ার পর কোথায় গেল টি এফ।
সো এফ টি ফোর্স, এক্সটার্নাল ফোর্স উইথ ভার্সেস টি যদি গ্রাফ ড্র করি, এফ ফাংশন অফ টি চেঞ্জটা এইভাবে হয়েছে। আরো সুন্দর করে বানাই তাহলে এইভাবে হয়েছে, ঠিক আছে। তাহলে এখানে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা, তো এফ ডট টি ধরে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে কি পাচ্ছি জে, কি পাচ্ছি জে, এইখানে মোমেন্টাম, এইখানে একটা মোমেন্টাম পেতাম, চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম আমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি। তাহলে কি পাচ্ছি আমরা, এইটা যদি হয় আমাদের কাছে এফ টি, এই কার্ভটা হচ্ছে আমার কাছে এ ফাংশন অফ টাইম টি কার্ভ, ঠিক আছে। টি কার্ভ এটা মুছে দাও, ফোর্স প্লট করা এফ ভার্সেস টি কার্ভ যদি এটা হয়, তারপরে যদি ধরো এটা যদি তার এরিয়া আন্ডার কার্ভ, যে এরিয়া আন্ডার কার্ভ যেটা পেলাম আমরা, এটাকে বলবো আমরা জে ইম্পালস। জে ইকুয়াল টু কি পাচ্ছি এফ টি ডিটি, সাম টাইম ইন্টারভ্যালে কতটা এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যাপ্লাই হয়েছে, দ্য কলিশন ফোর্স দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু জে, ঠিক আছে। তাহলে কতটা টাইম ধরে হয়েছে, ডেল্টা টি টাইম ধরে হয়েছে, কলিশনটা কতক্ষণ ধরে হয়েছে, ডেল্টা টি টাইম ধরে হয়েছে, ঠিক আছে। কলিশনটা বোঝা গেল। তাহলে কি এবার যদি ধরো কলিশন যদি অ্যাভারেজ হয়, যদি জে ইকুয়াল টু আমরা কি পাচ্ছি এফ টি ডিটি, যদি আমি এফ টিকে ইন্ডিকেট করে নিই তাহলে এফ বাড়ি চলে গেল, ডিটি ইন্ডিকেট করে আমরা কি পাই টি। তো দেখো যদি আমরা এফ টি ডিটিকে যদি ইন্ডিকেট করি টি ইনিশিয়াল টু টি ফাইনাল, তাহলে কি পাচ্ছি আমরা এফ টি কনস্ট্যান্ট ফাংশন অফ টাইম টি। যদি আমরা এক্স অ্যাক্সিস বরাবর যাই তাহলে এটা কি হচ্ছে আমার এফ এক্স, তাহলে এফ এক্স বেরিয়ে গেল আমার, বা এক্স এফ এক্স, তাহলে পরে থাকছে টি ইনিশিয়াল টু টি ফাইনাল ডিটি, ডিটিকে ইন্ডিকেট করা কি পাই টি পাই। এবার লিমিটের ভ্যালুগুলো বসাই, লিমিটের ভ্যালু বসলে কি থাকছে আমার টি এফ মাইনাস টি আই, দ্যাট ইজ ডেল্টা টি। সো এফ এক্স ইকুয়াল টু ডেল্টা টি, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু জে, ঠিক আছে। এটা এক্স অ্যাক্সিস বরাবর হয়েছে, ওয়াই হতে পারে, জেড হতে পারে, মানে কি এইটার জন্য অ্যাভারেজ যদি ধরি, এটাকে আমরা ধরি এবার যদি অ্যাভারেজ হয় এ ভি, তাহলে গ্রাফটা কেমন দেখতে লাগবে, অ্যাভারেজ ফোর্স যদি হয় তাহলে হবে, যদি এটাকে এফ অ্যাভারেজ প্লট করি, ধরো এফ আর এটা যদি ধরো অ্যাভারেজ হয় তাহলে এরকম লাগবে। তাহলে এটা হচ্ছে এফ এ ভি অ্যাভারেজ পয়েন্ট। তাহলে ইম্পালস তাহলে এখানে কি হচ্ছে, এটাই থাকবে জে, এটা অ্যাভারেজের জন্য। সো সেম টিআই টিএফ ডিফারেন্সিয়েট করা, ফর অ্যাভারেজ ফোর্স গিভস দ্য সেম এরিয়া আন্ডার কার্ভ। সো অ্যাভারেজ ফোর্স তাহলে কি হবে, দেখো এইখান থেকে সেম এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ, দ্য অ্যাভারেজ ফোর্স গিভস দ্য সেম এরিয়া আন্ডার কার্ভ, মানে কতটা এখান থেকে কমেছিল সেটা এখানে অ্যাড হয়েছে। তাহলে কি পাচ্ছি অ্যাভারেজ ফোর্সটাও এক্সটার্নাল ফোর্সের সাথে অলমোস্ট ইকুয়াল, কতটা এরিয়া কভার করেছে, ঠিক আছে। বোঝা গেল এটা যে ইম্পালসের সাথে আমাদের তাহলে কলিশনে কি সম্পর্ক, এক্সটার্নাল ফোর্স বা মোমেন্টাম কি রিলেশনটা পাচ্ছি এখান থেকে। ধরো এখানে কি হচ্ছে সিরিজ অফ কলিশন, এবার ধরলাম আমরা সিঙ্গেল কলিশন করেছি, এবার ধরো সিরিজ অফ কলিশন। দেখবে সিরিজ অফ কলিশন একটা এক্সাম্পল দিই, যখন দেখবে আমার সময় ক্রিকেটাররা নেটে প্র্যাকটিস করে, গ্রাউন্ডে প্র্যাকটিস করে, কি একটা মেশিন থাকে, সেটা কি করে কয়েক সেকেন্ড বা 1 মিনিট 2 মিনিট পর পর সেই মেশিনটা অলওয়েজ কিছু বল থ্রো করতে থাকে, মেশিন থেকে বল কয়েক সাম টাইম ইন্টারভাল পর পর বেরোতে থাকে, হয়তো ধরো 1 মিনিট 1 মিনিট 1 মিনিট, তো 1 মিনিট পর পর সেটা বেরোতে থাকে। টেনিস র্যাকেট খেলার সময় দেখবে সেই রকমই ধরো টেনিস বলটা 1 মিনিট পর পর মেশিন থেকে বেরোতে পারে। এইবার সেইটা বেরোনোর পর ধরলাম কটা ওয়ালে বারবার কি স্ট্রাইক করছে, সেটাকে বলছি সিরিজ অফ কলিশন। একটা এক্সাম্পল দিলাম, তাহলে আমরা ডিসকাস করছি এবার সিরিজ অফ কলিশন। ওই কনসিডার করি সিরিজ অফ কলিশন, তাহলে কি হবে দেখো, ধরলাম এই মেশিন থেকে
র্যান্ডামলি বল বেরোচ্ছিল, সাম টাইম ইন্টারভ্যালে বেরিয়ে এই ওয়ালে গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছে, ঠিক আছে, ধাক্কা খাচ্ছে, তারপরে কিছু পর কী হবে, কিছু ব্যাক করতে পারে বা স্টিক করে থাকতে পারে, আইদার ব্যাক করতে পারে বা স্টিক করে ওয়ালে গিয়ে থেকে যেতে পারে। ধরলাম সেটা ফ্রি ভেলোসিটি নিয়ে বলগুলো এদিকে যাচ্ছে, ঠিক আছে, গিয়ে গিয়ে ধাক্কা খাবে, থেকে যেতে পারে বা ব্যাক করতে পারে, ঠিক আছে। তাহলে কি পেলাম, দ্য স্টেডি স্টিম ফ্লো দ্য প্রজেক্টাইল বডি, তো বডিগুলো কি নাম, প্রজেক্টাইল বডি, দ্য স্টেডি স্টিম ফ্লো, স্টিম ফ্লো কেন বলছে দেখো পরপর আসছে, তাই বলছে যে স্টেডি স্টিম ফ্লো, নদীর জলের যেটাকে ফ্লোটাকে বলা হয়, বডি উইথ আইডেন্টিক্যাল মাস, সবার মাস হচ্ছে সমান, উইথ আইডেন্টিক্যাল মাস অ্যান্ড দ্য লিনিয়ার মোমেন্টাম এম ভি, তাহলে সবার যে একই ভেলোসিটি হয় তাহলে সবার মোমেন্টামই তাহলে সেমই হবে এম ভি, and moves along the axis and collide with the target body and fixed place at the n number of projectiles, ধরলাম তাহলে কি এখানে কি এখানে কোলাইড করছে বা এখানে ধাক্কা খাচ্ছে বা এখানে কলিশনটা হচ্ছে, ঠিক আছে, তো আইদার কলিশন হওয়ার পর the n number of projectiles the collide with the time interval delta t, ধরো এই যে টাইম ইন্টারভাল ধাক্কা খাচ্ছে, খেতে খেতে গ্যাপ নিচ্ছে, এই টাইমটাকে বললাম আমরা ডেল্টা টি, টাইম ইন্টারভাল, the delta t is a time interval, তারপর আমরা কি দেখতে চাইছিলাম, টাইম ইন্টারভাল পর পর এরা ব্যাক করছে, কি হচ্ছে, ডিউরিং দ্য টাইম ইন্টারভাল কি হচ্ছে, এক্স নাম্বার পার্টিকেল প্রজেক্টাইল অনলি অ্যালং দ্য এক্স অ্যাক্সিস, এটা এক্স অ্যাক্সিস বরাবর এটা হচ্ছে। সো আমরা তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি, চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম ডেল্টা পি, তাহলে কি হবে, সো দ্য জে, দ্য ইম্পালস ইকুয়াল টু, আমরা কি পাচ্ছি, ইম্পালস ইকুয়াল টু জে, কতগুলো পার্টিকেলস আছে, এন নাম্বার অফ পার্টিকেলস, দ্যাট ইজ এন, প্রত্যেকটা মোমেন্টাম তাহলে কি যাচ্ছে ডেল্টা পি উইথ মাইনাস সাইন, কেন একটা দিকে ধাক্কা খাচ্ছে গিয়ে ব্যাক করে আসতে পারে, সো বোথ আর ইন অপোজিট ডিরেকশন, মানে ধাক্কা খাওয়ার পর কি হচ্ছে ইন অপোজিট ডিরেকশন, কারণ আমরা যে আগে কি আনলাম, আমরা জে ইকুয়াল টু জানি ডেল্টা পি, দ্যাট ইজ পি এ মাইনাস পি আই অ্যান্ড টি আই টু টি এ এফ টি ডিটি, আমরা ইম্পালস ইকুয়াল টু জেনে গেছি এখানে, ঠিক আছে। আর মাইনাস সাইনটা কেন থাকছে, ধাক্কাকে সেটা ব্যাক করে আসতে পারে সেই জন্য, ব্যাক করে আসছে এই জন্য মাইনাসটা রয়েছে। কতগুলো পার্টিকেল ছিল, আগে ছিল সিঙ্গেল পার্টিকেলের জন্য এটা পেয়েছিলাম, এখন মোর দেন ওয়ান পার্টিকেলের জন্য আমরা তাহলে এটা পাচ্ছি এন নাম্বার অফ পার্টিকেলস। তো অ্যাভারেজ ফোর্স তাহলে কি হবে, তাহলে দেখো এখানে অ্যাভারেজ ফোর্স, তো জে অলসো ইকুয়াল টু এফ এক্স ইন্টু ডিটি, তাহলে কি পাচ্ছি, জে হচ্ছে ধরো এফ এক্স অ্যাক্সিস বরাবর যদি যায়, আর ডেল্টা টি দ্যাট ইজ অলসো ইকুয়াল টু জে, সো এক্স এটা কি ছিল অ্যাভারেজ, সো এক্স অ্যাক্সিস বরাবর যাচ্ছে, এক্সটাকে ইগনোর করে দিলাম, তো অ্যাভারেজ ফোর্স অন এক্স অ্যাক্সিস লিখে দিলাম, তাহলে সেটা ইকুয়াল টু কি পাচ্ছি দেখো জে বাই ডেল্টা টি, জে বাই ডেল্টা টি, জে ইকুয়াল টু আমরা কি জানি এন অফ মাইনাস ডেল্টা পি বাই ডেল্টা টি, পি ইকুয়াল টু আমরা কি জানি এন বাই ডেল্টা টি, পি ইকুয়াল টু হচ্ছে এম ডট ডেল্টা ভি, অল ভেক্টর কোয়ান্টিটি, সাইনগুলো দিতে হবে আমাদেরকে, ঠিক আছে। তাহলে এটা অ্যাভারেজ ফোর্স অফ দ্য মাল্টিপল নাম্বার অফ কলিশনের জন্য এটা বার করতে পারি আমরা, ঠিক আছে, অন এক্স অ্যাক্সিস বরাবর যেটা যাচ্ছে। এবার চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি, ভেলোসিটি চেঞ্জ তাহলে কি হবে, ভেলোসিটি চেঞ্জ, ধরো ভেলোসিটি চেঞ্জ হলো, ধাক্কা খাবার ভেলোসিটি আইদার গেইন হলো অর লস হলো বা জিরো হয়ে গেল, গেইন হতে পারে, লস হতে বা জিরো হতে পারে, ধর ধাক্কাকে এখানে থেকে গেল। ইফ দ্য প্রজেক্টাইল স্টপ আপন ইম্প্যাক্ট, তা কেস ওয়ান কি বলছে, কেস ওয়ান দ্য প্রজেক্টাইল স্টিক টুগেদার ইন কলিশন ইন দ্যাট ওয়াল, স্টিক টুগেদার, তাহলে কি থাকছে ফাইনাল ভেলোসিটি ডেল্টা ভি ইকুয়াল টু ভি এফ মাইনাস ভি আই, ওকে।
তার ফাইনাল ভেলোসিটি কি হলো, ধাক্কা খাওয়ার পর ব্যাক করলো না, সেটা ওয়ালে কি স্টিক করে গেল, তাহলে কি পাচ্ছি, সো VF ইকুয়াল টু 0, সো VF ইকুয়াল টু 0, সো ডেল্টা V ইকুয়াল টু মাইনাস VI। ঠিক আছে, আচ্ছা যদি এবার সেটা ব্যাক করে যদি আসে কেস 2, তাহলে কি পাচ্ছি, কেস 2 সেটা কি হলো, যে ভেলোসিটি নিয়ে গেল সেই ভেলোসিটি ধাক্কা খেয়ে ব্যাক করে এলো, তাহলে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আর ফাইনাল ভেলোসিটি বোথ আর ইকুয়াল। তাহলে কি হবে, ইফ ইনিশিয়াল আর ফাইনাল মানে বিফোর কলিশন অ্যান্ড আফটার কলিশন, এটাকে দিচ্ছি বিফোর কলিশন অ্যান্ড আফটার কলিশন, মানে ইম্প্যাক্ট আফটার ইম্প্যাক্ট, ধাক্কা খাওয়ার পর যেটা কি হবে, তা সেখানে কি লিখতে পারি আমি, ডেল্টা VF ভেলোসিটি নট এ স্পিড, সো একটা ডিরেকশন থাকছে, ডিরেকশন কি অপোজিট ডিরেকশন, সো মাইনাস V, একটা সিম্বল দিয়ে রাখলাম, দ্যাট ইজ অফ মাইনাস V মাইনাস অফ 2V, okay, because the velocity is a vector quantity. So F average আমরা তাহলে এখানে F average কে তাহলে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, এখান থেকে দেখো, so F average on x অ্যাক্সিস বরাবর ধরলাম এটা কলিশনটা হচ্ছে, ঠিক আছে, টার্গেট বডির উপরে ধরো, এটা টার্গেট বডি বা স্ক্রিন যেখানে ওয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে, তো F average of x সেটা কি পাচ্ছি, সেখানে আমরা পাচ্ছি ডেল্টা M F average of x আমরা কি লিখতে পারি, দেখো m স্মল n ইন্টু ক্যাপিটাল M, সেটা আমরা কি লিখতে পারি, টোটাল মাস দ্য কোলাইড বডি, সেটাকে আমরা লিখতে পারি ডেল্টা M মাইনাস অফ ডেল্টা M বাই delta T of delta V, ডেল্টা এমটা কোথা থেকে এলো, ডেল্টা এম ইকুয়াল টু আমি এখানে লিখতে পারতাম, ডেল্টা এম ইকুয়াল টু লিখেছি এটা আমরা n ইন্টু এম, ঠিক আছে, কতগুলো পার্টিকেল আছে প্রজেক্টাইল বডিজ আছে এখানে যে ধাক্কা খাচ্ছে, কতগুলো প্রজেক্টাইল ইন্টু মাস, ওকে, আর টার্গেট অ্যান্ড রেজাল্ট অ্যাভারেজ ফোর্স পেয়ে গেলাম এখানে আমরা, ঠিক আছে, বোঝা গেল তাহলে কী করে করলাম আমরা, যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা কমেন্টে বল, আমি কিন্তু আবার বুঝিয়ে দেবো, ঠিক আছে, খুবই একটা ইন্টারেস্টিং টপিক এটা। নেক্সট আমরা যাচ্ছি কনজারভেশন অফ লিনিয়ার মোমেন্টাম। So conservation of linear momentum, the momentum conservation, তার মানে কি যাচ্ছে, মোমেন্টাম বিফোর অ্যান্ড আফটার সেম থাকছে, কলিশনের আগে কনজার্ভ, আর কলিশনের আগে কলিশন এখানে করে নিলাম, কলিশনের আগে একটা মোমেন্টাম, কলিশনের পরে একটা মোমেন্টাম, যদি দুটো মোমেন্টাম সেম থাকে তাহলে সেটাকে বলবো কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম। তাহলে কি পাচ্ছি, ইফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম, ইফ dp dt that is F net force, if net force equal to 0, if no net force, যদি কোনো নেট ফোর্স না থাকে বা নেট এক্সটার্নাল ফোর্স, ফরগেট অ্যাবাউট দ্য ইন্টারনাল ফোর্স, ইফ কোনো নেট এক্সটার্নাল ফোর্স, so momentum is constant, so that is 0, and before and after collision তাহলে কি থাকছে, momentum change হচ্ছে না, so that is equal to dp dt, so dp equal to 0 dt, so 0 integration both side, so that is p equal to c constant। তাহলে কি পাচ্ছি এখান থেকে, ইফ ক্লোজ আর আইসোলেটেড সিস্টেম, তাহলে কখন কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স সিস্টেমে অ্যালাউ হচ্ছে না বা অ্যাপ্লাইড করা হচ্ছে না, ইফ দ্য সিস্টেম ইজ ক্লোজ, ইফ দ্য
system is closed or isolated, then no external force are applied on the system. ঠিক আছে, তাহলে কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করছি না, এখানে আমরা তাহলে সিস্টেম কি ক্লোজ সিস্টেম বা আইসোলেটেড সিস্টেম। If no net external force are applied on a system, the momentum cannot change, so momentum is conserved. Calculate করে নিলাম, তাহলে এখানে net external force is 0, so P equal to কি পেলাম constant, মানে P for collision Pi minus Pf C, so Pf যা হবে I যা হবে Pf সেম হবে, তাহলে কি পাচ্ছি, তাহলে বোঝা গেল তাহলে কি পেলাম এখানে, the total linear momentum at some time interval, some time at t, initial time t, ধরো এই কলিশন হওয়ার আগে টাইম pi ছিল মোমেন্টাম, আর কলিশন জাস্ট আফটার কলিশন তো সেটা হলো pf মোমেন্টাম পার্টিকেলটা, তাহলে কি হল বোথ আর ইকুয়াল, the total linear momentum some time initial ti, that is equal total linear momentum some time later tf, that is also equal. সো কলিশন আগে কলিশনের পরে মোমেন্টাম কি ছিল আমার ইকুয়াল, তার মানে কি পেলাম সেটা হচ্ছে মোমেন্টাম কনজারভেশন। ইফ মনে রাখো, ইফ দ্য মোমেন্টাম, মনে রাখতে খুব সুন্দর কি পয়েন্ট একটা, দ্য মোমেন্টাম শুড নট বি কনফিউজড উইথ এনার্জি। মোমেন্টাম সাথে এনার্জি বলেই ফেলে, এনার্জি টোটাল আলাদা একটা জিনিস, মোমেন্টাম কিন্তু পুরোপুরি আলাদা একটা জিনিস, ঠিক আছে। ইন দ্য সিম্পল এক্সাম্পল ইন দিস মডিউল দ্য মোমেন্টাম ইজ কনজার্ভ বাট এনার্জি ইজ ডেফিনেটলি নট। ইফ মোমেন্টাম ইজ কনজার্ভ, if momentum is conserved but definitely not. মোমেন্টাম কনজার্ভ মানে যে এনার্জি কনজার্ভ হবে তা নয়, এনার্জি মোমেন্টাম দুটো আলাদা জিনিস, মোমেন্টাম কনজার্ভ বাট এনার্জি ইজ ডেফিনেটলি নট, ঠিক আছে। তাহলে if the component of the external force or a closed system be 0, if the component of the net external force, if the component of the net external force or a closed system be 0, along that axis, then the component of the linear momentum on the system on that axis cannot change. Okay, so no net external force on applied on that axis is 0, সো মোমেন্টামটাও আমাদের সেই অ্যাক্সিস বরাবর জিরো হবে, মানে সরি মোমেন্টামটা কনস্ট্যান্ট হবে, তো চেঞ্জিং মোমেন্টামটা অন দ্যাট অ্যাক্সিস জিরো, ঠিক আছে, বোঝা গেল। তো আজকে লেকচারটা এখানেই শেষ করলাম, কারো যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা কমেন্টে বলবে, আমি তাহলে বুঝে দেবো। নেক্সট লেকচারে আমরা কত রকমের কত টাইপস অফ কলিশন আমরা ডিসকাস করবো, ঠিক আছে। তার আগে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, রেড বাটনটা প্রেস করে দাও, বেল আইকনটা ক্লিক করে দাও, আর ভিডিওটা যত পারো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো, ঠিক আছে, আর ভিডিওটাকে লাইক করে দিও। তাহলে দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে, থ্যাংক ইউ।